세계 최초로 상용 전기차를 생산한 나라는 미국이었다. 캘리포니아 주정부는 1990년 오염 방지를 위해 자동차 회사들이 일정 규모 이상의 무공해 차량 생산을 의무화했다. GM은 이 같은 정책에 따라 1996년 EV1이라는 전기 자동차를 생산했다. 하지만 불과 몇 년 만에 이 차량은 모두 수거돼 폐차됐다. 왜 그랬을까? 그 뒤로 약 20년 만에 다시 생산된 테슬라의 전기차다. 엔진 부분을 열어보면 아무것도 없다. EV1도 같은 전기차라 이렇게 생산됐다. 혁명적인 차였지만 부품업체들, 정유업자들은 크게 놀랐다. 전기차가 보급되면 부품업, 정비업, 정유업들이 사라질 수도 있다는 위기의식이 커서 이런 법안을 폐기시켰다는 다큐멘터리 영화까지 나왔다. The only reason that it did as well as it did was because there was a regulation in California that manufacturers had to provide some zero-emission vehicles like the electric car. When that regulation disappeared, the car disappeared. 전기차의 부활은 역설적이게도 미국 자동차 산업의 몰락에 있었다. 미국 캘리포니아 프리몬트시에 자리한 테슬라. 이곳은 GM과 토요타가 합작해서 지난 84년에 누미라는 회사를 세운 자리다. 2006년 40만 대를 넘는 자동차와 트럭을 생산해 최고 전성기를 구가했다. 하지만 2009년 GM이 파산하자 지역 경제에 폭풍이 휘몰아쳤다. 당시 어떤 상황이었는지 기록을 찾기 위해 프리몬트 도서관을 찾았다. 지역 신문에서는 연일 GM과 토요타의 합작 회사가 앞으로 어떻게 될 것인지 걱정이 넘쳤다. 파산한 GM을 대신해 토요타가 생산을 계속해주길 지역 주민들은 간절하게 바랐다. 지역민들의 기대와는 달리 토요타도 결국 철수하고 말았다. 경매에 넘어간 공장 시설은 뜯겨져 다른 공장으로 팔려나갔다. 프리몬트시는 폐쇄된 공장 부지를 재활용하기 위해 여러 가지 방안을 검토했다. 야구장으로 재활용하는 방안까지 검토됐으나 뾰족한 수가 없었다. 금융 위기까지 겹쳐 주민들의 고통은 더 컸다. Many people, there was a big foreclosure problem. So a lot of people lost jobs, and then that contributed to people losing other things. So the homeless rate went up. 당시 연방 정부는 새로운 방법을 모색했다. 경기 부양 자금을 쇠퇴하는 기존 자동차 산업에 투자하는 것을 거부하고 전기차나 하이브리드 등 신기술 회사를 찾아 나섰다. 전기차를 거부한 지 10년도 못 돼서 다시 전기차를 차세대 먹거리로 꼽게 된 것이다. It was a confused time, and a lot of people were worried about their jobs, and with good reason. But as long as there isn't too much corruption, the capital and industry and workers will find a way through. 테슬라가 이런 기회를 잡았다. 테슬라는 토요타로부터 5천만 달러를 투자받는 형식으로 공장 부지를 넘겨받았다. 연방 정부와 주정부의 막강한 지원과 탄탄한 국내 시장을 바탕으로 이제는 전기 자동차의 세계 표준을 만들어내고 있다. 테슬라 전 시장에서는 테슬라를 구매하고 싶은 사람들이 전국 각지에서 찾아오고 있다. 지역 주민들은 테슬라의 발전 가능성도 크게 보고 있다. So Tesla has pretty much improved the way Bay Area, and we look at the cars in the area, and so there's a lot of jobs creation, big factories. So it's a local boost in the economy. At the same time, we're going into zero emissions. 테슬라의 성공 덕에 부근 샌프란시스코에는 일자리는 물론 인구도 늘어서 더욱 활기가 넘쳐난다.
테슬라 홈페이지에는 5만 1,000여 개의 일자리를 만들었다고 밝히고 있다. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco. 테슬라의 연간 생산 능력 목표는 50만 대다. 전 세계에서 생산되는 리튬 이온 배터리를 모두 가져와야 한다. 배터리 가격을 낮추기 위해서는 대량 생산이 필요했다. 스몰 라스베이거스라 불리는 리노. 카지노 산업이 주력이었던 리노의 변화의 바람이 거세다. 미국이 워낙 호황이긴 하지만 사막 한가운데 조그만 카지노 도시였던 리노. 대규모 첨단 시설 입주는 상전벽해와 같았다. 비결은 기업을 위한 신속한 의사결정과 전폭적인 지원이었다. Well, Reno and the Sparks area has had a huge technology boom, not just because of the Gigafactory, but because there was a gentleman who decided to come in at one point and basically give answers to California companies within a week of whether they can or cannot do something, where in California you can't get answers like that for 6 months. 2014년에 착공돼 3년 만에 완공된 기가 팩토리. 보안을 위해 공장 몇 킬로미터 전에 검문소를 두고 외부 출입을 철저하게 통제할 정도로 엄격하다. 이 공장에서 생산하는 리튬 이온 배터리 생산량은 전 세계 생산 물량을 넘어선다. 대량 생산으로 원가 절감을 위해서다. But it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. So it's difficult to quite describe in words, but it's a heck of a big factory. 신재생 에너지에 대한 기대와 자신감은 대학으로까지 번지고 있다. 미국 명문대학 가운데 한 곳인 스탠포드. 21명의 노벨상 수상자를 배출한 대학이다. 이 대학 내에서는 테슬라를 계기로 신재생 에너지 관련 연구가 지난 몇 년간 매우 활발하게 이루어지고 있다. 학생들 사이에서도 신재생 에너지에 대한 관심은 매우 높아 보인다. Activism related to renewable energy. People are very invested in making sure that the campus is eco-friendly. So it's definitely something that's present on campus and something that we're trying to be accountable for. And I think that students do take that out with them when they leave Stanford and they go out into the tech field in particular. 산학 협력 시스템이 잘 돼 있어 학교 학생들도 신재생 에너지 관련 기업에 매우 깊은 관심을 보이고 있다. 관련 기업에 대한 취업 기회도 크게 늘어나면서 학생들에게는 자신감도 묻어났다. At Stanford, there is a lot of focus on clean energy. There's a lot of well-known research groups, professors, industry connections, and it's been quite exciting the last 10, 15 years as many in fact, clean energy companies have been founded by Stanford graduates. Tesla is one included. 대학 측의 관심사도 최근 신재생 에너지의 파급 효과로 쏠리고 있다. 특히 우리나라처럼 후발주자의 추격이 위협으로 등장하는 나라에서는 꼭 필요할 것이라고 충고했다.
제조업은 갈수록 위축될 것이고 신재생 에너지가 새로운 대안이 될 수 있다는 것이다. 낡은 직업은 과감하게 도태되게 하고 새로운 직업을 만드는 것이 중요하다는 것이다. Well, the evidence in this country, United States, is that there are many more jobs in renewable energy than there are in conventional energy. I guess the second point is that the job skills and the nature of jobs are always changing. That's progress. And it's important that people not be unemployed, but changing what they do is not something to fear. And renewable energy is not a job loser, it's a job gainer, if anything. 미국 학자들은 가장 혁명적인 변화는 수송 분야에서 일어날 것으로 예상하고 있다. 우버 등 차량 공유 서비스 수송객은 2016년 기준으로 뉴욕에서만 50만 명을 넘어섰다. 1년 만에 3배나 늘어난 것이다. 인공지능 자율주행이 법적으로 허가될 것으로 보이는 2021년부터는 획기적인 변화가 예상된다. 차량 공유에 자율주행을 더하면 짜장면을 시키는 것처럼 필요할 때만 차량을 불러 사용하는 수요 서비스형 교통시대가 온다는 것이다. 2021년 기준 새 차를 사서 운행하면 유지비는 1km당 650원, 2030년에는 780원으로 오를 것으로 보인다. 반면 전기차는 620원에서 610원으로 오히려 떨어진다. 여기에 수요 서비스형 교통을 이용한다면 160원에서 100원으로 더 떨어진다. 새 차를 구입하는 것보다 10배 가까이 저렴하다면 소비자는 어떤 선택을 할까? 삼성의 에너지 분야 전문가로 인정한 토니 세바. 에너지 혁명 2030의 저자다. 그를 직접 만나 미래를 얘기해보았다. 그는 앞으로 수요 서비스형 교통수단의 등장으로 기존의 자동차 생산은 70% 이상 줄어들 것으로 예상했다. 관련 가치 사슬을 완전히 붕괴시킬 수준이다. 이런 변화는 급격하게 일어날 것이라고 했다. 마치 스마트폰 때문에 휴대폰 1위 업체 모토로라와 노키아가 몇 년 만에 사라진 것처럼 말이다. Anyone, the companies that did cell phones and landline, like Nokia, like Motorola, were disrupted. Those jobs were lost. Same thing is going to happen with the disruption of transportation. Those companies and individuals who are working in the existing value chain of gasoline car manufacturing, meaning maintenance, for instance, car change, oil change, car dealers are going to be wiped out. 자동차가 소유 개념에서 이용 개념으로 바뀌게 되면 미국 내 각 가정은 1조 달러를 아낄 수 있다. 각 가정의 수익이 10% 더 늘어나는 효과다. 이런 효과는 새로운 투자를 촉진할 것이다. We're going to spend that money in other things, entertainment, in fashion, in housing, etc. And that's going to enable a 10% growth in the economy and in jobs outside of transportation. So it's going to be a big boom in jobs for the economy as a whole. 차량이 크게 줄면 대도시의 주차 면적도 대폭 줄일 수 있기 때문에 새로운 도시 계획이 가능하다. 이 과정에서 대규모 인프라 투자가 뒤따르게 된다. 여기에 직접 운전하지 않기 때문에 여가 시간도 늘게 돼 오락과 패션 부분에서 괄목할 만한 성장이 기대된다. 이 때문에 기존 수송 관련 일자리는 많이 없어져도 새로운 일자리 창출이 가능하다는 것이다. 신재생 에너지의 새로운 부가가치는 이미 여러 형태로 시작되고 있다. LA 공항에서 2시간 정도를 달리면 사방에 바람개비의 숲이 나타난다. 1년 내내 불어대는 바람으로 큰 나무조차 버틸 수 없었던 곳이다. 이처럼 불리한 단점을 이용해 1982년부터 시범적으로 풍력단지가 조성됐다.
황량한 벌판과 석양의 황금빛은 잿빛 풍력 발전기에 반사돼 장관을 이룬다. 낮고 높은 언덕 할 것 없이 가득 찬 각양각색의 풍력 발전기. 마치 경쟁이라도 하듯 빠른 속도로 바람개비가 돌아가고 있다. 30-40년 된 풍차부터 최신형까지 폭풍에 풀어진 풍차 등이 함께 어우러져 그 역사만큼 세월의 흐름을 한눈에 볼 수 있다. 이런 이색적인 풍경이 관광 자원으로 활용되고 있다. 평일 오전 팜스프링스에는 많은 관광객들이 투어를 신청했다. That they're selling. So we usually run about 2 buses per day. A bus can carry 28 people, and then it's usually somewhere between $20 to $50 a person. So. 이곳에서 생산되는 전력은 50만 가구가 사용할 수 있는 양이다. 날개가 40m에 가까운 풍력 발전소 한 개는 시간당 최고 300kW를 생산한다. 300가구가 사용할 수 있는 양이다. 투어 참가자들은 신재생에너지에 대한 궁금증을 쏟아내며 깊은 관심을 보인다. 40년에 이르는 세월은 풍력 발전의 역사를 고스란히 간직하고 있다. 신재생에너지 사업이 단순히 전기를 생산하는 사업에서 벗어나 4차 산업으로 진화하고 있는 것이다. 기회의 땅이라는 미국. 저문은 제조업 대신 IT를 선택해 세계의 기술 표준을 선도해온 미국은 이제 미래 새로운 먹거리를 신재생 에너지로 삼았다. 이미 세일 가스 개발로 중동 의존도를 낮추고 산유국으로 변신한 미국. 이제는 신재생 에너지로의 전환을 통해 새로운 가치 사슬을 만들며 내일을 준비하고 있다. 아직도 진행 중인 후쿠시마 원전 사고의 비극. 일본은 후쿠시마의 비극을 덮기 위해 신재생 에너지를 적극 활용하고 있다. 올림픽 기간 친환경적인 신재생 에너지 기술을 선보여 깨끗한 일본의 이미지는 물론 선점 효과도 기대하고 있다. 신재생 에너지에 대한 일본의 전략은 무엇일까? 올림픽 시설 공사로 분주할 것이라는 예측은 빗나간다. 기존 시설을 사용하기 때문에 대형 토목 공사는 찾아볼 수 없었다. 도쿄도 청사에서조차 그 흔한 올림픽 유치 현수막도 찾아볼 수 없다. 그 고요함 속에서 일본은 세상을 깜짝 놀라게 할 카드를 준비하고 있다. 1965년 도쿄올림픽 때 신칸센 고속철도를 등장시켜 세계의 이목을 끌면서 관련 분야 기술을 주도한 일본. 반세기 뒤 두 번째 올림픽에 내밀 비장의 카드는 바로 수소사회다. 일본은 우리보다 5년 앞선 2014년에 이미 수소사회를 천명하고 본격적인 지원에 뛰어들었다. 수소값을 가스값보다 낮추는 게 제1의 목표다. Hydrogen as both a primary source and more importantly, a carrier of energy must become cheaper and more easily affordable. My government is aiming to reduce the production cost of hydrogen by at least 90% by the year 2050 to make it cheaper than natural gas.
수소차는 수소사회 진입을 위한 핵심 촉매다. 수소차 연구 개발로 얻은 혁신적인 기술을 다른 분야로 이전하면 수소 사용을 크게 확대할 수 있기 때문이다. 도쿄 한복판에 있는 대형 자동차 전시관. 공상 과학 영화에서 나올 만한 차량이 전시돼 눈길을 끌고 있다. 토요타와 혼다가 개발한 수소 차량도 전시되고 있다. 満タンの場合は水素5キロ5kgの、高圧水素のガス入ってて、で航続距離は650キロから700キロまでそのくらいです。 각종 보조금을 합하면 400에서 500만 엔 선. 일반 차량과 큰 차이가 없다. 세계 각국의 다른 양산차와 함께 전시되고 있는 수소차. 방문객들은 친환경적인 수소차에 대해 호감을 드러내고 있다. 토요타가 하이브리드 차량을 처음 세상에 내놓았을 때 만들면 만들수록 손해였다. 하지만 지금은 전 세계 하이브리드 차 가운데 가장 많이 팔리고 있다. 이런 자신감에 수소차에 투자하고 있는 것이다. 수소 충전소 보급은 일본 정부의 최대 과제다. 도심 한가운데 수소 충전소는 소비자들에게 편의성을 제공할 뿐만 아니라 위험시설이라는 거부감도 없애준다. 동경 도심 한복판에 있는 도쿄타워 근처에서도 수소 충전소를 쉽게 찾아볼 수 있다. 수소차 충전은 3분 정도다. 일반 차량 주유 시간과 비슷하다. 불편함은 곧 소비자의 외면으로 이어질 수 있기 때문이다. 1台の充電時間はいどんぐらいおおよそ3分で充電は完了いたします満タンですまでですそうですねから満タンの状態から満タンまでがはい 수소를 가득 주입하면 5kg, 가격은 5,000엔 정도. 한 번 충전으로 650km를 달릴 수 있으니 비용은 가솔린차와 비슷하다. 물론 현재 수소 생산 비용은 휘발유보다 훨씬 높지만 제조업체는 시장 선점을 위해 출혈을 감수하고 가격을 맞추고 있다. どんなとこが一番便利なのか一番良かった点便利なとこはい思ったより早かったですね力が使えるプリウスにもそうなんですけど、はい、プリウスよりはやっぱりかかりますプリウスですはいはい 일본은 도쿄올림픽을 일본의 수소 경제를 세계에 알리는 홍보장으로 활용할 계획이다. 도쿄올림픽이 열리는 2020년 수소 충전소 160곳, 수소 전기차 4만 대, 수소 전기버스 100대를 보급하기로 했다. 올림픽 기간 모든 선수와 선수단 수송은 청정연료인 수소를 사용하는 차량이 사용된다. 올림픽을 앞두고 80% 이상의 공정을 보이고 있는 선수촌. 이 선수촌은 모든 에너지를 수소로 사용하는 완벽한 에너지 자립 도시로 설계됐다. 냉난방, 온수 등 모든 실생활에 필요한 에너지를 청정 에너지인 수소로 사용한다. 수소 사회가 먼 미래 이야기가 아니라는 점을 세상에 알리는 거대한 세트장인 셈이다. また燃料電池自動車をはじめ、国内のメーカーも活躍をしているところですので、今後水素や燃料電池の関連製品が普及が進めば高い産業創出効果ですねと雇用創出効果というのが期待できるというふうに思っています。 거대 쓰나미로 큰 피해를 당했던 후쿠시마. 일본 정부는 원전 공포의 상징적 장소가 된 후쿠시마를 신재생에너지의 거점으로 키우고 있다. 이를 위해 후쿠시마 신재생에너지 센터를 설립하고 신재생에너지와 신산업 육성을 연구하고 있다.
마당에는 우리나라를 비롯한 전 세계 태양광 설비를 설치하고 그 성능을 분석하고 있다. 최근에는 수소 관련 연구가 주된 임무다. 수소는 가장 가벼운 기체라 일상적인 기압에서는 1세제곱미터당 89g에 지나지 않는다. 그래서 효율성을 높이기 위한 고압 테스트 등이 진행되고 있다. 気体だったり固体だったりの状態で長期間安定的に、貯蔵輸送して、必要な時に水素を取り出せるという方法を私たちは研究を行っています。 일본은 2030년까지 재생에너지 비율을 22%에서 24%까지 끌어올리기로 했다. 환경은 물론이고 산업적 파급 효과가 클 것으로 기대하고 있기 때문이다. その時に我々その水素と別にある炭素の資源を使ってプラスチックを作ったりいろいろなものを作っていくということができます。そういう意味で言うと我々が今研究開発をしている水素というのは燃料だけではなくてものを作っていく時の資源にもなります。 일본 역시 개발도상국의 추격과 자동화 인공지능 등으로 갈수록 위축되고 있는 제조업 대신 새로운 제품과 직업을 만들어내기 위해 정부 차원의 연구개발이 강화되고 있었다. 일본 남부 후쿠오카현의 기타큐소시. 신일본 제철이 자리 잡은 곳이다. 석탄과 철강이 주요 산업이어서 공해로 몸살을 앓았다. 전시된 당시의 바닷물과 대기 사진, 그리고 석탄가루로 가득 찬 학교 지붕, 배수관들이 심각한 당시를 증명하고 있다. 공해에서 벗어나기 위해 이 도시는 신재생 에너지를 새로운 성장 동력으로 삼았다. 수소 타운을 만들고 신일본 제철에서 부산물로 생산되는 수소를 파이프를 통해 공급하고 있다. 다른 지역은 도시가스를 분해해서 수소를 얻고 있는 점과 비교하면 거의 완벽한 수소 인프라를 갖춘 셈이다. 지진으로 파이프가 끊어질 수 있기 때문에 진동 센서와 함께 지하에 매설했다. 또 세계에서 유일한 이동구와 거주 친환경 시스템을 구축해 주목을 받고 있다. 수소 자동차를 이용하다가 집에 돌아오면 수소 자동차에서 생산하는 전기를 사용하는 것이다. 奥側が、水素を充填する、充填口になってこちらが電気を供給する、ノズルになっています。水素を満タンに入れていると、一般家庭のだいたい1週間分ぐらいの電気は賄うことができます。 친환경적으로 지어진 주택은 외부 전원 없이도 생활이 가능하다. 냉장고, TV 등 가전제품을 아무 제약 없이 사용할 수 있다. 기타 큐슈는 가정용 수소 보일러 공급에도 힘쓰고 있다. 수소 보일러를 사용하면 가스나 전기요금보다 연간 110만 원 안팎을 절약할 수 있다. 현재 중앙 공급 방식의 전기는 송전 과정에서 50~60%가 사라진다. 수소 보일러는 97%의 효율이다. 개별 공급이 가능하다면 에너지는 지금의 절반 정도만 사용해도 충분하다는 얘기다. 이 같은 효율성 때문에 신재생 에너지의 관련 제품 연구는 갈수록 활성화될 것으로 기대하고 있다. 新しい、産業の分野に水素というのはなりますので、そういったものをいち早く市の中に取り込めて日本の中でも世界でも、トップリーダーになっていけるんではないかなというふうに思っています。 새로운 제품 개발과 기술 육성이 미래를 위한 투자라면 신재생 에너지를 이용한 새로운 직업 만들기도 공을 들이고 있다. 신재생 에너지의 열매를 나누는 분야는 아이러니컬하게도 첨단 산업이 아니라 1차 산업이다.
가장 약한 고리를 최첨단 산업으로 보완하고 있는 것이다. 도쿄에서 2시간 남짓 달려온 치바현의 한 시골 마을. 한국과는 달리 태양광 패널이 듬성듬성 설치돼 있다. 이 패널 아래에서 작물을 키워야 하기 때문이다. 지역 평균 생산량의 80% 이상의 작물을 생산한다는 조건으로 허가를 내주고 있다. 지어진 지 3년째 되는 태양광 발전소. 지금은 모두 수확이 됐지만 대두가 재배되고 있다. 발전소가 들어서기 전까지는 농사를 지을 사람이 없어 버려진 땅이었다. 태양광 발전소가 지어지기 전에 이곳은 마을 사람들의 골칫거리였는데 발전소가 들어오면서 자연스럽게 해결됐다. たくさんの産業廃棄物が捨てられてしまいます。で、ある場所はその畜産の糞が捨てられる。で、ある場所はもっと大きな金属だとか本当に産業廃棄物が捨てられていて地域でとても困っていたんです。 수익은 농민들과 공유한다. 농민은 1000평방미터당 220만 원을 임대료로 받는다. 농사를 지어야 하니까 동네 젊은이들로 영농사업단이 구성된다. 농사를 짓는 조건으로 농작물과 연간 2,200만 원의 보조금도 받게 된다. 연간 2,200만 원은 귀농자의 문화사업이나 학교에 지원된다. 전체 수익의 약 30%를 나누고 있다. この地元の小学校に学習教材を提供したりとか、小学校の体育お祭りとか運動会なんかに使うためのテント、それと同時に都会からこちらに来てくれる人がいるんですけれども、そういう人たちを支える資金としても使わせてもらっています。 주변에 또 다른 태양광 공유회사. 이 회사 역시 기업과 마을 주민들이 농지를 이용한 태양광 사업을 추진하고 있다. 이렇게 농지를 이용한 태양광 사업을 추진하는 협동조합형 회사는 지난 2, 3년간 100여 개가 새로 생겼다고 한다. 농지 태양광이 활성화하면서 농촌은 새로운 수익원이 생겼고 그렇게 되자 떠났던 젊은이들도 돌아와 생기를 되찾고 있다고 한다. その先祖代々、受け継いできた農地をうまく活用できたという事例もあるし、でそれでその農業を営んでいくことが、できると確信されたお客さんも多くいます。 신재생 에너지 수익을 공유하면서 일본 정부 입장에서는 아픈 손가락이었던 농촌에는 새로운 활력이 생겼다. 올림픽을 수소 경제를 위한 거대한 세트장으로 활용하려는 일본. 일본은 지금 수소 사회를 통해 새로운 제품 개발과 표준화를 이뤄내서 제2의 메이드 인 재팬 시대 일본의 부흥을 꿈꾸고 있다. 수소 경제는 국가 에너지 시스템을 근본적으로 바꾸면서 신성장 동력을 마련할 수 있는 절호의 기회이기도 합니다. 수소 경제가 태동하기 시작한 지금 세계 시장 선점이 중요합니다. 벌써 많은 국가들이 선두를 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 한국이 차세대 먹거리로 수소 경제를 선언했다. 현재 2,000대 수준인 수소차 생산량을 2040년까지 620만 대로 늘리기로 했다. 수소 충전소도 현재 14곳에서 1,200곳으로 늘릴 예정이다. 수소차뿐만 아니라 발전용 연료전지도 15메가와트까지 확대된다. 2040년까지 43조 원의 부가가치와 42만 개의 새로운 일자리 창출을 기대하고 있다. 수소 경제는 우리나라만의 목표는 아니다. 일본은 2014년에 이미 수소 사회를 선포했다. 중국은 2030년까지 수소차 100만 대, 충전소 1,000곳을 목표로 투자하고 있다. 독일은 2025년까지 수소차 15만 대 생산을,
미국은 2030년까지 6만 대 생산을 목표로 하고 있다. 우리나라의 수소 경쟁력은 어느 정도일까? 국내 17개 기업이 합동으로 분석한 자료에 따르면 한국은 차량 등 이동 분야에서는 일본에 이어 2위권 수준으로 분석됐다. 주로 발전용으로 사용되는 고정형에서는 대규모 상업용은 우위를 차지하지만 가정용 소규모에서는 일본과 독일에 뒤떨어져 세계 4위권으로 포함됐다. 그동안 글로벌 경제는 이익이 있다면 적군과 아군 상관없이 손을 잡아야 했다. 하지만 수소 경제는 경쟁자를 배제하고 우군을 확보하는 쪽으로 가고 있다. 초기 위험성이 큰 만큼 돌아오는 이익도 커지기 때문에 승자 독식이 가능하다. 그러나 널리 쓰이지 못하면 수익을 거두기 힘들기 때문에 응원군이 필요하기도 하다. 이런 점을 가장 잘 보여준 장소가 올해 일본에서 열린 G20 회의였다. 우리나라와 무역 전쟁을 벌이고 있는 일본은 올해 열린 G20 회의를 최대한 활용했다. 일본은 이 회의에서 EU, 미국과 함께 수소에너지 기술 추진에 대한 연대를 약속하는 공동 선언을 했다. 가장 막강한 경쟁 상대인 한국은 제외하고 다른 나라에게 손을 내민 것이다. 세계 각국의 정상들이 웃고는 있지만 그 웃음 뒤에는 냉정한 경제 논리에 따른 합종 연횡이 숨가쁘게 이루어지고 있는 것이다. 그렇다면 왜 전 세계는 수소 경제에 눈독을 들이고 있는 걸까? 새로운 신기술은 기존 일자리를 크게 줄이는 부작용이 있다. 하지만 수소 경제는 생산과 유통에서 기존 석유와 유사한 점이 많다. 생산, 보관, 유통, 소비 등 다양한 분야가 기존 시스템과 비슷하다 보니 기존 일자리를 크게 줄이지 않는 효과가 있다. 수소에너지의 그 강점 중에 하나가 어떤 기존의 우리 에너지 시스템, 그러니까 액체, 기체 중심의 그런 기존의 에너지 시스템을 그대로 활용할 수 있다는 겁니다. 기존의 어떤 일자리를 계속 유지할 수 있고 또 새로운 친환경 연료로서의 시스템을 바꿈으로써 어떤 미래 시장도 계속 유지시켜 나갈 수 있다라는 그런 장점이. 전문가들은 전기차의 경우 15,000개의 부품이, 일반 내연기관은 2만여 개, 수소 차량은 25,000개의 부품이 필요하다고 한다. 그만큼 정밀 산업이고 각종 첨단 기술이 들어가는 산업인 것이다. 촘촘히 들어가는 수소차의 특허는 기업의 무기가 될 것이다. 신산업인 만큼 누가 선점하느냐에 따라 미래의 주도권을 좌우할 수 있기 때문이다. 굉장히 다양한 산업 전반에 걸쳐 있습니다. 그래서 이게 문명 전반에도 큰 영향을 미치기도 할 뿐만 아니라 수소연료엔진은 용처가 넓기 때문에 새로운 산업을 만드는 데도 도움이 됩니다, 사실. 기존에 있는 산업을 대체하는 것뿐만이 아니라 기존에 없던 산업들을 새로 만들어내는 그런 이제 새로운 기회로 볼 수도 있습니다. 수소 사회에서는 연관 산업 기술 개발이 필수다. 수소는 부피가 커서 압축이 불가피하다. 그러다 보니 연료통은 탄소 등 특수 재질로 만들어야 한다. 이런 과정에서 새로운 산업과 제품 그리고 일자리가 만들어진다. 수소 사회에 대비한 기업들의 움직임은 이미 분주하다. 원가를 낮춰서 기존 제품을 대체할 수 있느냐가 관건이다. 일본의 화이트리스트 배제도 기업체들에게는 큰 변수다. 아직 일본산 소재를 사용하는 기업들도 많다. 일본 탄소기업은 자기들의 제품을 베낀 업체는 없는지, 특허를 몰래 사용했는지를 조사해 매달 본사에 보고할 정도로 기술 전쟁은 치열하다. 국내 기업들은 일본 소재의 위력이 막강하지만 국내 기술도 어느 정도 수준에 올라왔고 아직은 성숙되지 못한 시장인 만큼 절대적인 강자도 없다고 보고 있다.
에너지 생산부터 저장 적용까지 전체 산업군으로 봤을 때는 상당히 기업이 도전을 해야 되는 부분이고 또 극복해야 되는 부분이기 때문에 그 극복할 경우에 오는 시너지는 상당히 파급 효과가 저는 클 거라고 판단이 됩니다. 왜냐하면 그 코스트를 못 낮추기 때문에 이 아이템이나 모든 적용 분야가 펼쳐지지 않는 분야가 많거든요. 전기차로 장거리를 가려면 배터리가 커져야 한다. 이 때문에 운행거리를 수백 킬로미터로 늘리는 데는 한계가 있다. 하지만 수소를 압축해서 사용하는 수소 전지는 수십 배 가볍기 때문에 효율성이 높다. 전문가들은 앞으로 화물차나 열차, 선박, 심지어 비행기까지 장거리 대형 이동수단은 수소 전지 사용이 불가피할 것으로 전망하고 있다. 연료전지는 기본적으로 부피당 출력 밀도가 높기 때문에 배터리에 비해서 굉장히 오랜 기간을 쓸 때, 특히나 또 무거운 기기를 쓸 때 굉장히 유리합니다. 그래서 트럭이라든지 중장비 쪽으로 또는 기차에 활용할 수 있는 여지가 굉장히 크고요. 트럭과 버스와 건설기계 쪽이 확실히 큰 시장이 될 겁니다. 수소는 탄소를 배출하지 않기 때문에 청정 원료로 꼽힌다. 지구 환경을 지키기 위한 각종 규제로부터 자유롭다. 유럽은 2030년 이산화탄소 배출량을 59g으로 낮추기로 했다. 배출량은 갈수록 낮아져 사실상 내연기관을 팔기가 어려워진다. 지는 기술과 뜨는 기술. 수소는 뜨는 기술인 만큼 시장에 대한 지배력도 커질 수밖에 없다. 수소차는 산소와 수소가 만나서 전기를 발생시킨다. 깨끗한 산소가 필요하기 때문에 공기 정화 장치를 통해 산소를 얻는다. 그래서 수소차는 공기 정화 장치가 필수적이다. 공기 정화 장치는 미세먼지 제거와 각종 대기 오염 정화에 유용하다. 바꿔 말하면 수소 차량 운행은 대형 공기 정화기를 돌아다니게 하는 것과 마찬가지인 셈이다. 수소 전기차 같은 경우는 연료전지에게 꼭 깨끗한 공기를 제공해야 됩니다. 예를 들면 이 차 같은 경우는 1시간 주행했을 때 성인 남성 43명에게 깨끗한 공기를 제공하는 효과를 낼 수 있습니다. 신재생에너지의 가장 큰 단점은 지속적으로 전력을 공급할 수 없다는 점이다. 태양광은 밤에, 풍력은 바람이 없으면 전기 생산이 안 된다. 이런 단점을 극복하기 위한 것이 배터리 또는 수소로 전기를 저장한 뒤 발전이 안 되는 시간에 전기를 보내 효율성을 높인다는 것이다. 그러니까 재생에너지에서 남은 전기, 간헐적인 전기들을 갖다가 수소로 바꾼 다음에 수소를 저장해서 다시 전기로 만들어 보내면은 이게 전력에너지 저장 장치가 되는 거죠. 이런 전력에너지 저장 장치가 바로 그 전원의 그 스타빌리티, 재생에너지 스타빌리티에 크게 안정화에 크게 도움이 된다는 얘기가 됩니다. 그러니까 재생에너지가 들어오게 되면은 반드시 수소에너지가 들어온다라고 생각하시면 됩니다. 석유화학이 발달한 우리나라는 원유 정제 과정에서 수소를 생산할 수 있다. 이른바 부생수소를 연간 164만 톤 생산할 수 있다. 하지만 5만 톤은 사용할 곳이 없어 버려지고 있다. 수소차 25만 대가 사용할 수 있는 분량이다. 수소 사용량이 급격히 늘어난다면 암모니아 형태로 원유를 수입하듯 수입하는 방안이 추진된다. 현재 수소차는 2천여 대 정도이며 충전소는 14곳인데 4곳은 연구용이다. 버스는 10여 대 미만이 시범 운영되고 있는데 반응이 좋다. 그냥 KTX 그냥 기차 타던 듯이 그렇게 쭉 흔들림 없이 쭉 밀고 가는 그런 스무스한 느낌? 그렇게 가는 것 같아서 편안하고 좋네요. 운전하는 건 좀 편리합니다. 편리하고 손님들의 반응은 엔진 소음이 적고 친환경적이라서 손님들께서 좋아합니다. 하지만 숙제도 많다.
가장 시급한 것은 국제 표준화다. 수소 경제에서는 지금까지 38종의 국제 표준이 마련됐다. 이 가운데 일본이 17종을, 우리나라는 올해 1개 획득이 전부다. 세계화는 표준을 기술보다 중요한 가치로 만든다. 한국이 최초로 상용화했던 무선 휴대인터넷 와이브로는 이동통신 표준 경쟁에서 밀려 사장됐다. 뼈아픈 교훈이다. 친환경차 개발도 사실상 표준 경쟁이다. 집중적으로 투자했어도 세계적 표준이 못 되면 낭패를 볼 수 있다. 먼저 들어간 선발 투자가 높은 기술력으로 국제 표준을 걸어버리면은 나머지 국가들은 거기에 대해서 대응을 할 수가 없고 새로운 형태의 그 기술 무역 장벽이라고 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 수소 사회는 생각보다 훨씬 가까이 왔다는 게 전문가들의 견해다. 1930년대 뉴욕 브로드웨이를 달리는 것이 딱 자동차, 포드 자동차 딱 한 대고 나머지 다 우마차였어요. 근데 지금 세대는 우마차는 전혀 없습니다. 그 100년 지난 시대. 지금의 자동차, 화석연료 자동차가 그렇게 될 날도 멀지 않았다는 얘기죠. 제조업의 세대 교체는 이제 불가피하다. 잡히지 않으려면 달아나야 하고 따라올 수 없는 무언가가 있어야 한다. 더욱이 일본과 무역 전쟁을 시작한 만큼 기존의 기술과 생산 방식으로는 더 이상 미래를 담보할 수 없게 됐다. 그래서 대한민국 역시 창조적 파괴가 필요하다는 것이다. 독일 같은 경우 작년에 재생에너지 발전 비중이 40%를 넘었습니다. 따라서 관련 산업도 활성화되고 일자리도 크게 증가하였습니다. 따라서 우리나라도 제조업 일자리가 줄어든다고 한탄할 것이 아니고 이러한 새로운 산업군에서 일자리도 창출하고 경제도 활성화하는 것이 매우 중요하다고 판단하고 있습니다. 그동안 선진국들은 국제 분업을 통해 풍요로움을 누려왔다. 하지만 상황이 달라졌다. 국제화를 외치던 미국은 이제 자국 보호를 위해 고립 외교를 선택하고 있다. 저렴한 인건비로 풍요로움을 누리다가 기술 격차가 사라지자 더 이상 못 올라오게 사다리를 걷어찬 셈이다. 일본 역시 한국이 대등한 위치로 올라오자 과거의 빚을 잊고 경쟁자로 인식하기 시작했다. 우리나라 경제는 선진국이 개발한 것을 잘 따라해서 상품화시키는 캐치업 구조다. 이는 효율적이지만 후발주자가 따라붙게 되면 결국 성장 한계에 부딪힌다. 원천 기술이 부족하기 때문이다. 한국 반도체를 겨냥한 일본의 무역 전쟁도 이런 점을 노린 것이다. 일본과의 분쟁은 지소미아 종료 등 외교 안보로까지 전방위로 확산하고 있다. 이 때문에 새로운 관계 정립이 불가피해 보인다. 국제 분업에 따른 먹이사슬 구조도 크게 달라질 것이기 때문에 철저하게 대비해야 한다. 달라지는 글로벌 환경은 기존 방식에 의존한 경제 구조로는 내일을 기약할 수 없게 만든다. 지금 대한민국은 대변혁이 필요하다. 저무는 제조업의 대안으로 선진국들이 한 축으로 선택한 에너지 패러다임의 전환. 그 속에는 기술 장벽과 따라잡히지 않기 위한 표준 경쟁이 숨어 있다. 그들이 고통스럽지만 변화를 감내하는 이유는 내일을 위해서다. 대한민국 역시 그 선택의 기로에 서 있다.